I welcome you all for today's session. So far we have discussed Python operators and variables. So last session we have stopped up to the topic indentation. So indentation means you have correctness of a space. You are included in that every programming language, especially in Python. So in today's class we are going to discuss continuation of tokens. So one more topic in token. So let's see what are all the topics we are going to see in literal. In literals, we are going to discuss three topics: numeric, boolean and string, and one more special character, which is escape sequence characters. These are the topics we are going to discuss today. So can see the picture also. Literals, we have a string, numeric type, boolean type, as well as special characters. You know the meaning of numeric type, which is a number, whole number or decimal numbers. Then next one is floating point numbers. We have a real part as well as imaginary part. Then next one we are going to discuss about boolean. Already you know boolean means whether it is true or false. Okay, so I will show you one more picture for example of literals. So look at this statements which is seen in this laptop. You just identify which particular word or sentence enclosed in a form of single quotes or double quotes, which is called as a string literal. So last year you have learnt about literal. String literal means a particular word or sentence or enclosed by double quotes. You know that alone we called as a literals in C++. But you can see here in Python program, this is string. Look at that particular picture or the sentence enclosed by single quote. So you know which is maybe a literal or string literal, or it is a false statement. Yes, here it is a true statement. Here string literal is also known as enclosed by single quotes, double quotes as well as triple quotes. So let us continue the chapter. Watch the video fully and do your assignment. Okay students, let us continue the next topic. So last session I have completed till that fourth point, delimiters in tokens. We have discussed up to 1 point to fourth point. So what is tokens? Let's once again recall that point. It is a sequence of elementary lexical component. Otherwise, for example, in any program, all these tokens are able to combine to give a whole program. Without identifiers or without keywords or operators, we cannot able to write the program coding. So each and every point in the tokens are important. Altogether, they are combined to form a whole program. Okay, in today's class, we are going to see the topic literals in tokens. Let's see what is given for literal. Literal is a raw data. What does mean by raw data? Whole information before processing that one. It is a variable or constant. எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அது. வேரியபிளாகவும் இருக்கலாம் இல்லை நம்பர்ஸாகவும் இருக்கலாம். In Python, there are various types of literals are there. Let's see what are they. Numeric type, string type as well as boolean type. Let's see one by one. First, we are going to see what is numeric literals. It is consist of digits or immutable. You already know this particular word. Immutable. Immutable means unchangeable. Okay. So numeric literals can belongs to three different numerical types. One is integer. Numerical எடுத்துக்கிட்டோனா three types are the பிரிக்கிறோம் நம்ம. One is integer, float and complex. இது நம்ம டீட்டெயில்டாக இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். What is integer type, floating point as well as complex numbers. So literals have three types.
So what does mean by immutable? Unchangeable. During our runtime of a program, we can't able to change the value. Otherwise, we can include it in a program, we cannot able to change. Okay, understand what is immutable? Let's see the example. Look at this example, students. So first they will demonstrate numerical literals. இப்போ 3 டைப் பார்த்தோம் இல்லையா, first type வந்து numericalனு சொல்கிறாங்க. Look at the value of A. It started with 0, B, 1, 0, 1, 0. Okay, some values are given. Suppose any value, the word B should come in between these numbers means, இதில் கொடுத்துருக்க எல்லா வேல்யூஸுமே பாருங்கள் எப்படி இருக்கு, ones and zeros. You know that if it is a ones and zeros means we know that it is a binary form, binary literal. Otherwise B is known as a binary term. So this A should hold the value as binary value. Okay, next one, B is equal to 100. இங்கே என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, டெசிமல் லிட்டல்னு கமெண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we understand that it is a 100, not 100. ஓகே, இது பைனரி ஃபார்ம் இல்லை. இன் பிட்வீன் எங்கேயுமே நமக்கு பின்ற லெட்டரும் கிடையாது. ஸோ த பி ஹோல்ஸ் த வேல்யூ இஸ் 100. வாட் இஸ் த கமாண்ட் இஸ் கிவன்? டெசிமல் லிட்ரல். ஸோ நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து டெசிமலுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. We know that any decimal numbers started from 1, 2, 3, 0, 20, 17, 18. Any form we known as a decimal number. ஓகேவா, ஜீரோலேருந்து எவ்வளோ நம்பர் எடுத்தாலும் டெசிமல் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இங்கே 10 இருக்கிறதுனால அதை பைனரின்னு எடுத்துக்கூடாது. என்ன கமாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க? ஸோ இட் இஸ் அ டெசிமல் லிட்ரல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் C holds 00310. It is always started with the 0 means it is an octal number. Octal literal. புரியுதா? ஸோ 0 அந்த மாதிரி ஏதாவது நமக்கு லெட்டருக்கு நம்பருக்கு முன்னாடி வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் அ ஆக்டல் நம்பர், ஆக்டல் லிட்ரல்னு அர்த்தம். Then look at the D value, 0x. So we know that 0x start means it is a hexadecimal value. Hexadecimal value started with 0x, and also we have any number of alphabets started from A to E. Hexadecimal தெரியும் உங்களுக்கு, 10க்கு மேலே வேல்யூ போச்சுன்னா இட்ஸ் டேக் த ஆல்ஃபபெட் A to up to E, F up to F. ஓகே, ஸோ இங்கே C கொடுத்ததுனால ஸோ இட் இஸ் called as hexadecimal value. ஒன்றும் இல்லை, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா print பண்ணுறாங்க. All these values are able to print. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க பிரிண்டில்? இன்டீஜர் லிட்ரல்ஸ். இது எல்லாமே எதை சார்ந்ததுன்னா இன்டீஜர் டேர்ம்ஸு சார்ந்தது. ஸோ ஜஸ்ட் தே ஆர் டு பிரிண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஏபிசி இன் அ சிங்கிள் லைன். அவுட்புட் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அவுட்புட்டில். ஸோ வாட் இஸ் பைனரி? ஸோ இட் இஸ் பிரிண்ட் A value. I think 1010 means what is the, in terms of decimal form it is a 10. ஆட்டோமேட்டிக்காக கன்வர்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 10 இல்லைன்னு, ஏன்னா இது மாதிரி பைனரியில் எப்போவுமே நமக்கு ஆன்சர் பிரிண்ட் ஆகாது, நம்ம இங்கே எதுவுமே கன்வெர்ட்டும் பண்ணலை. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வேல்யூ கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி ஷோஸ் த டெசிமல் நம்பர். நீங்கள் ஜஸ்ட் இது எப்படி நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணலான்னா 10 அதாவது 10 divided by 2, 5 times 0. ஸோ 1. ஸோ 2 1 times. அப்போ என்ன கிடைக்குது நமக்கு? 1010. ஸோ தட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் திஸ் பைனரி. ஓகே, அது நீங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் அந்த 10 நீங்கள் 2ஆல் டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்ன பைனரி ஃபார்ம் நமக்கு கிடைக்குதுன்னு. ஸோ ஆன்சர் வந்து 10ன்ற டெசிமல் ஃபார்மில் நமக்கு இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக. தென் we know the B value is 100. ஆக்டல் நம்பர் இதை நம்ம அதே மாதிரி தான் யூ கேன் டிவைட் பை 8. அதே மாதிரி ஹெக்ஸாடெசிமல் வேல்யூ யூ கேன் டிவைட் வித் 16. You can able to have this 100, 200 and 300 value. In this form you can calculate it. So next one is floating point. Floating literal பற்றி நமக்கு சொல்கிறாங்க. float 1, float 2 is a variable. Hold the value like this. Decimal point numbers வந்தாலே அது என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம் நம்ம? floating point literals சொல்கிறோம். Just it will print the values. 10.5, 150.0. It will print the values. So we know that floating numbers. Then we have to learn complex literal. Already I think you have some idea about complex literal in mathematics. I don't know whether you know or not. Just I don't want to go deeply about this complex literal. I will give you one simple example for this complex literal. Let's see that. Okay, see here, complex number always having two parts. Simple example I will give you. A variable hold a value.
a is equal to 5 plus 2i. இதில் வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக நம்ம பிரிக்கணும்னு சொல்லியாச்சு. this part is called as real part. 2i இது மாதிரி வேரியபிளோட ஏதாவது சேர்ந்து வந்துச்சுன்னா that particular part is called as imaginary part. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? இதில் வந்து சிங்கிள் நம்பர் only we have a 5. இதில் என்ன அர்த்தம்னா 2 into i அப்படின்னு அர்த்தம். we know that இந்த மாதிரி இருந்தாலே 2 is multiples of i. Understand? 2 is multiple of i. இங்கே என்ன வேல்யூ இருந்தாலும் just it will multiples because இங்கே வந்து you understand it is a multiples term. Okay, how to print this real and imaginary part? இது எப்படி print பண்ணுவாங்கன்னு எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் இருக்கும். This also we have another one important rule. Let's see what that rule. Okay. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி வெரி சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில். ஸோ இந்த ரியல் பார்ட்டை மட்டும் நான் பிரிண்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணும்? இந்த 5 is also holding a variable called as a. அப்போ அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கணும். ஆஃப்டர் யூ ஹாவ் டு யூஸ் தட் டாட் ஆப்ரேட்டர். இதெல்லாம் புக்கில் உங்களுக்கு ரூல்ஸில் கொடுக்கல. யூ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு கிவ் டு பிரிண்ட் அ ரியல் பார்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் இமேஜினரி பார்ட் செப்பரேட்லி. ஓகே, ஸோ என்ன வேரியபிளில் ஹோல்ட் ஆகிருக்குன்னா ஏன்ற வேரியபிளை இந்த இமேஜினரி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ a டாட் ரியல் இஸ் அ ப்ரீடிஃபைன்டு வேர்டு. இப்போ எப்படி நம்ம ப்ரீடிஃபைன்டு ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம சொல்கிறோம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரியல் ஃபங்க்ஷன் விச் இஸ் ஆல்சோ a ஃபங்க்ஷன். இப்படியும் மென்ஷன் பண்ணலாம், ரியல் ஃபங்க்ஷன் டேர்ம்ஸ்லேயும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம். தென் செகண்ட் ஒன் இமேஜினரி பார்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணணும்னா a டாட் இமேஜினரின்னு ஃபுல்லாக வராது. ப்ரீடிஃபைன்டு வேர்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா imag. இதே ஃபங்க்ஷனில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் டேர்மில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா எப்படி இருக்குன்னா imag இந்த ஃபங்க்ஷன் நேமை கொடுப்பாங்க. இப்போ வேரியபிளில் பிரிண்ட் பண்ணுறதுனால ஜஸ்ட் a டாட் ரியல் இட் வில் பிரிண்ட் ஒன்லி த ரியல் பார்ட் 5. தென் a டாட் imag இமேஜினரிக்கு imagன்னு கொடுக்கணும். a டாட் imagன்னு கொடுத்தோன்னா it will print the real imaginary part value. So what is the answer? 2. Now you understand what is complex number. Bookலையும் டீட்டெயில்டாக கொடுக்கல, just you can understand this example. Then now we can go for example what is given in your book. See here what example is given in your book. காம்ப்ளெக்ஸ் ரிட்ரஸ்க்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்ப்போம். x is a variable to hold some complex values 1 plus 3.14j. ஸோ இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸில் வந்தாலே என்ன அர்த்தம்? இட் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். ரெண்டு பார்ட்டாக அதை பிரிக்கலாம். ஒன் இஸ் ரியல் பார்ட், அனதர் ஒன் இஸ் இமேஜினரி பார்ட். ஒன்று வந்து எந்த பார்ட்டில் வந்துடும்? ரியல் பார்ட்டில் வரும். 3.14j தட் பார்ட் இஸ் நோன் அஸ் அ இமேஜினரி பார்ட். இங்கே ஜஸ்ட்டு பிரிண்ட் பண்ணுறாங்க காம்ப்ளெக்ஸ் லிட்ரல். எக்ஸு இங்கே கொடுக்க தேவையில்லை பிகாஸ் இங்கே அவுட்புட்டில் நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ எதுவுமே பிரிண்ட் ஆகலைங்க. ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரைக் அவுட் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் லிட்ரல்ஸோட நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே, பிரிண்ட். நெக்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அதை மட்டும் ஸ்ட்ரிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. யூ நோ தட் ஸ்ட்ரிங் அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும். நமக்கு ஸ்ட்ரிங்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும். எக்ஸ் ஈக்குவல் டுன்னு ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகிடுச்சு நமக்கு? x ஈக்குவல் டுன்னு அப்படியே பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு. அடுத்தது ஐ வாண்ட் டு நோ எக்ஸ் வேல்யூ ஃபுல்லி. அப்போ எக்ஸ் வேல்யூ ஃபுல்லாக எடுத்தோன்னா 1 + 3.14. மேபி இட் வில் கிவ் சம் பாயிண்ட் வேல்யூ. பாயிண்ட் வராது, மேபி 1 + 3.14 அப்படின்னு இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா 1.3.14ன்னு இருக்கலாம். ஸோ ஐ டென்ட் ரன் திஸ் ஒன். யூ ஜஸ்ட் இஃப் யூ ஹாவ் அ ப்ரோக்ராம் யூ கேன் ரன் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ். ஓகே, எக்ஸோட வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் எக்ஸ். இதையும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு வரைக்கும் ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்குது. இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு வரைக்கும் ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிறதுனால பிரிண்ட் ஆகிடுது. லுக் அட் த ப்ரீடிஃபைன்டு வேரியபிள். இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எதில் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்? நம்ம எக்ஸுன்ற வேரியபிளில் ஹோல்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ யூ கேன் மென்ஷன் எக்ஸ் ப்ளஸ் imag. இட் இஸ் அ ப்ரீடிஃபைன்டு வேர்ட் used to print a variable value x dot imag. So it will print the value of x. Imaginary part is 3.14. அது மட்டும் print ஆயிடுச்சு. Then again we have a string values. Real part of x is equal to real part of 9 வராதிங்க, x is equal to அது வரைக்கும் வந்துடும்.
What is the real part of x? X dot real is a keyword. Real is a keyword. So it is 1. 1.0 or 1. 1.0 and kuda adu mention agunu avasiyam. You can take the value as 1. Okay, understand students? So these are the 3 types of literals. Yes. What we have discussed? Yes, literals. So first numerically 3 types நம்ம பார்த்துட்டோம். Then we are going to see the string type. So Python string is a sequence of characters surrounded by quotes. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் string means some character, sequence of character, 1 letter இருக்கலாம், 2 letter word இருக்கலாம், or maybe a sentence. All that are surrounded by quotes. Quotesனா தெரியும், quotations. This Python support, இந்த Python ப்ரோக்ராமில் பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் சப்போர்ட் ஆகுதுன்னா சிங்கிள் கொட்டேஷன், டபுள் கொட்டேஷன், as well as ட்ரிபிள் கொட்டேஷன். ட்ரிபிள் கோட்ஸ் சிங்கிள் கோட்டாக அக்செப்ட் பண்ணும், டபுள் கோட்ஸும் அக்செப்ட் பண்ணும், ட்ரிபிள் கோட்ஸும் அக்செப்ட் பண்ணும். A character literal is a single character surrounded by single or double quotes. So we already learned a character constant in C program. C ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கேரக்டர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்ததுன்னா சிங்கிள் கோட்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இஃப் இட் இஸ் அ கேரக்டர் லிட்ரல் அப்படின்னா கேரக்டர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா சிங்கிள் கொட்டேஷனும் கொடுக்கலாம், ஆர் சரௌண்டட் பை டபுள் கோட்ஸாகவும் இருக்கலாம். ஓகே, திஸ் கேரக்டர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் சிங்கிள் கோட்ஸாகவும் இருக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா யூ கேன் ஆல்சோ கிவ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டபுள் கோட்ஸ். ஓகே, the value with the triple quotes எப்படி கொடுக்கணும்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. 3 times you have to give. Enclosed, open with 3 quotes, close with 3 quotes. அதை இங்கே சொல்கிறாங்க. The value with the triple quote is given to multi-line string literal. ஒரு லைனுக்கு மேலே போச்சு, நிறைய சென்டென்ஸாக நீங்கள் கொடுக்குறீங்க, ஃபர்ஸ்ட் லைன் செகண்ட் லைன் ஒரு பேராகிராஃபாக நீங்கள் ஒரு வேல்யூவை கொடுக்கும்போது you must enclosed with triple quotes. அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா multi-line string literal. Let's see the program which is given in your book. Okay, string is one of a variable. இது வந்து ஒரு வேரியபிளாக எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் only one line is there. அதனால they can use a double quotes. இதை நீங்கள் அவுட்புட்டில் கொடுத்தாலும் this is Python அப்படின்னு அவுட்புட்டில் காமிக்கும். Look at this. This is Python. இப்போ character equal to C. ஏன் CHARனு கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல. இட் இஸ் அ டேட்டா டைப். இல்லைனா நீங்கள் கேரக்டர்னு ஃபுல்லாக மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. பட் பைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு டேட்டா டைப்பையும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் தட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேரியபிளுக்கு முன்னாடி நான் வந்து கேரக்டர், இப்போது இங்கே இன்டீஜர் வேல்யூஸ் நம்ம மேலே பார்த்தோம், இன்ட் ஏ இன்ட் பி அந்த மாதிரி எதுவுமே கொடுக்கல. ஸோ இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் நெவர் ஏபிள் டு கிவ் எனி டேட்டா டைப் பிஃபோர் த வேரியபிள். தட் இஸ் ஒன் ரூல். அது நீங்கள் ப்ரோக்ராம் போக போக யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர். ஸோ CHARனு கொடுக்க தேவையில்ல. சம்டைம்ஸ் ரன் பண்ணும்போது மிஸ்டேக்ஸ் வரும். யூ கேன் கிவ் வேரியபிள் நேம் அஸ் கேரக்டர் ஃபுல்லாக கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ வாட் இஸ் அ ஒன் கேரக்டர் ஏபிள் டு இன்க்ளூட் சி. அப்போது இது என்ன நம்ம எடுத்துக்கணுன்னா இட் இஸ் அ கேரக்டர் லிட்ரல், கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட்னு அர்த்தம். பிகாஸ் ஒன்லி ஒன் லெட்டர் என்க்ளோஸ்டு பை டபுள் கோட்ஸ். அப்போது கேரக்டர் கான்ஸ்டாக இருந்தாலும் என்ன சொல்லலாம், நம்ம ரெண்டு மெத்தடில் கொடுக்கலாம். ஒன்று சிங்கிள் கோட்ஸ் ஆர் அதர்வைஸ் double quotes. Understand? So character is equal to C is a character constant. அடுத்த ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துருக்காங்க multi-line string. This is a variable. multi-line underscore str is a variable name. இப்போது இது வந்து ஒரு புக்கில் பார்க்குறதுக்கு ஒரு லைன் இருக்குது. பட் இஃப் யூ கிவ் மோர் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் யூ மஸ்ட் என்க்ளோஸ்ட் பை ட்ரிபிள் கோட்ஸ். உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஓப்பன் பண்ணும் போதும் 3 கொட்டேஷன் இருக்கணும், க்ளோஸ் பண்ணும் போதும் 3 கொட்டேஷன் இருக்கணும், மோர் தேன் 1 லைன். ஏபிள் டு பிரிண்ட் ஆல் த வேரியபிள்ஸ். அடுத்தது எல்லாமே பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கொடுக்குறேன். ஸோ ஏபிள் டு பிரிண்ட் ஆல் த வேரியபிள்ஸ் ஹியர். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் Boolean literals. You know the meaning of Boolean. Always gives a value as true or false. Let's see what example is given for Boolean literals. Okay, what are the variables we have seen? Boolean 1 equal to true, Boolean 2 false. Just able to print ஒரு line print statement கொடுத்துருக்காங்க. Demo program for Boolean literal. First printல இருக்கிறதுனால it will able to print in the output. Second one என்ன கொடுக்குறாங்க, Boolean value, Boolean 1ல என்ன ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம true, Boolean 2ல false.
So it will give boolean value 1 equal to true, boolean value 2 is equal to false. So very simple examples. Only it is able to show whether the given program is true or false. இங்கே வந்து நம்ம வேல்யூவே true or false மென்ஷன் பண்ணிட்டோம். ப்ரோக்ராமாக இருந்தால் ஸோ இட் வில் கிவ்ஸ் ட்ரூவாக இருந்தது, கோடிங் ஃபார்மேட்டில் நம்பர் ஃபார்மேட்டில் இருந்தது, கண்டிஷன் செக் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது, வெதர் இஃப் இட் இஸ் அ ட்ரூ கண்டிஷன். கம்பேரிசன் இஃப் கண்டிஷனில் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தேன் பி கம்பேர் பண்ணும்போது பூலியனில் நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் கிவ்ஸ் த ஆன்சர் அஸ் 1. ஃபால்ஸாக இருந்தது கண்டிஷன் மீன்ஸ் 0. அப்படி தான் ஆன்சர் காமிக்கும் நமக்கு. பட் இங்கே ஏன் வந்து ட்ரூ ஃபால்ஸ்ன்னு பிரிண்ட் ஆகுதுன்னா பிகாஸ் த வேல்யூ இட் செல்ஃப் கிவன் ஆஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். எந்த கண்டிஷனுமே நம்ம இங்கே செக் பண்ணல. ஜஸ்ட் ஐ வில் பிரிண்ட் த boolean 1 and boolean 2 what is stored in that variable. Understand? Okay, these three are importantly called as literals. What are the literals? Numeric type. Numeric type la 3 types பார்த்தோம். One is numerical integer type, floating point type, another one is complex. Then string literal பார்த்தோம், then boolean literals பார்த்தோம். Then we are going to see the topic escape sequence. The next topic is escape sequence. So this also have learned in last year. First see what are the escape sequence characters. Double slash, backward slash. Backward slash எனக்கு print ஆகி வரணும்னா double backward slash கொடுக்கணும். So what is the description? Backslash. Single quotes. எனக்கு printல வந்து single quotes இருக்கணும் அப்படின்னா you have to give ஸ்லாஷ் போட்டு அப்புறம் சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுக்கணும். டபுள் கோட்ஸ் அப்பியர் ஆகணும்னா ஸ்லாஷ் போட்டு டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்கணும். யூ நோ தட் ஸ்லாஷ் என் மீன்ஸ் கிரியேட்ஸ் அ நியூ லைன். அடுத்த லைனுக்கு ஒரு புது கர்சரை கொண்டு வந்துடும். ஸ்லாஷ் டி யூ நோ தட் டேப் கேரக்டர் சம் ஸ்பேஸ். இப்போது 1 அப்படின்னா கொஞ்சம் டேப் கேரக்டர் கொடுத்தோன்னா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் தள்ளி அடுத்த லெட்டரை பிரிண்ட் பண்ணும். ஸோ டேப் கேரக்டர். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் கேரக்டர்ஸ். லெட்ஸ் see the definition. The Python strings and backslash is used as a special character. இது எல்லாமே என்ன கேரக்டர்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்பெஷல் கேரக்டர். இந்த எல்லா ஸ்பெஷல் கேரக்டர் கொடுக்கறதுக்கு you have to use this backslash, which is also called as escape sequence character or escape character. It is used to representing certain white space character. White space means some space. Tab அதான் நம்ம இங்கே white spaceன்னு சொல்கிறாங்க. You know that slash t is a tab character which is also called as white space. Slash n creates a new line. You know that. அடுத்த லைனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிடும். Then carriage return சொல்கிறாங்க. இதுக்கு என்ன மென்ஷன் பண்ணுன்னா slash r. What is mean by carriage? More or less this slash n and slash r same but somewhat some difference is there. Slash n means creates new line. Slash r means the cursor is shifted to the beginning of the next line. இப்போ ஸ்லாஷ் என்ன எங்கே வேணாலும் அது நியூ லைனை க்ரியேட் ஆகும். ஆனால் ஸ்லாஷ் ஆர் கொடுத்தோன்னா கிரியேட்ஸ் அ நியூ லைன் எங்கே போகும் அதானா பிகினிங் ஆஃப் த நியூ லைன் ஸ்டார்டிங்கில் லெஃப்ட் சைட் போர்ஷனில் அது க்ரியேட் ஆகும். ஸோ ஸ்லாஷ் என் அண்ட் ஸ்லாஷ் ஆர் மோர் ஆர் எஸ் சேம். போத் ஆர் யூஸ் டு கிரியேட் சம் நியூ லைன் கேரக்டர். ஸோ பிரிண்ட் இங்கே பிரிண்டில் பாருங்கள் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் ரைனிங் அப்படின்னு எனக்கு அவுட்புட்டில் வரணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவுட்புட் கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் ஐடி அப்பாஸ்ட்ரஃபி எஸ். எனக்கு இந்த மாதிரி பிரிண்ட் ஆகணும், அப்பாஸ்ட்ரஃபி எஸ் அவுட்புட்டில் பிரிண்ட் ஆகணும்னா ஐ ஹாவ் டு கிவ் சம் ஸ்பெஷல் கேரக்டர். அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க? ஒரு ஸ்லாஷ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். சிங்கிள் கோட் அப்பியர் ஆகணும்னா ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டு அப்பாஸ்ட்ரஃபி கொடுக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன லெட்டர்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஐடி அப்பாஸ்ட்ரஃபி எஸ். அப்போ இதுக்கப்புறம் எஸ்ன்னு கொடுக்குறாங்க. ஓகே, அப்போ அவுட்புட்டில் என்னென்னு காமிக்குது எனக்கு இட்ஸ் அப்படின்னு எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி தான் எல்லாமே நம்ம கொடுக்கணும். பேக் ஸ்லாஷ் அப்பியர் ஆகணும், ஹவ் டு கிவ் பேக் ஸ்லாஷ். எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். பிரிண்ட் டபுள் பேக் ஸ்லாஷ் டெஸ்ட் அப்படி கொடுத்தா எனக்கு அவுட்புட்டில் எப்படி காமிக்குது ஸ்லாஷ் டெஸ்ட். சிங்கிள் கோட்ஸ் டசன்ட் அப்போஸ்ட்ரஃபி எஸ் வரணும்னா பேக் ஸ்லாஷ் போட்டு அப்போஸ்ட்ரஃபி எஸ் போட்டு டபுள் கோட்ஸ். ஏன்னா இது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகணும்ல டசன்ட் அப்படின்ற வேர்டு எனக்கு பிரிண்ட் ஆகணும். அதனால தான் enclosed by double quotation. ஓகேவா? அடுத்தது டபுள் கோட்ஸோடையே எனக்கு அவுட்புட் பிரிண்ட் ஆகணும். பைத்தான் மட்டும் பிரிண்ட் ஆகலை, அது கூட என்ன சேர்ந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்கு எனக்கு டபுள் கொட்டேஷன் இஸ் ஆல்சோ பிரிண்ட். அப்போ இதுக்கு என்ன கொடுக்கணும்? இப்போ டபுள் கொட்டேஷன் பிரிண்ட் ஆகிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு யூஸ் டு கிவ் திஸ்
ஸ்லாஷ் டபுள் கோட்ஸ். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி என்ன கொடுக்கணும்? ஸோ ஐ வில் கிவ் ரைட் ஹியர். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது எப்போவுமே என்ன கொடுக்கணும்? ஸ்ட்ரிங்கில் கொடுக்கறதுனால டபுள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு இந்த பைத்தான்ற வேர்டு டபுள் கோட்ஸில் பிரிண்ட் ஆகணும். அதுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா பேக் ஸ்லாஷ் டபுள் கோட்ஸ் இங்கே நமக்கு ரூலில் இருக்கிற மாதிரி டு ஓப்பன் திஸ். ஓகேவா? இது எதுக்குன்னா எப்போவுமே ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு டபுள் கோட்ஸ் கொடுப்போம். ஸோ தட்ஸ் வை வி ஹாவ் டு கிவ். அடுத்தது ரூல் படி பேக் ஸ்லாஷ் டபுள் கோட்ஸ். அடுத்தது என்ன வார்த்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா பைத்தான். பைத்தான் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கணும். திரும்பவும் எனக்கு இந்த டபுள் கொட்டேஷன் பிரிண்ட் ஆகணும்னா என்ன பண்ணோம்? இந்த டபுள் கொட்டேஷன் இங்கே பிரிண்ட் ஆகிற மாதிரி ஸ்லாஷ் போட்டு இதுக்கு நீங்கள் டபுள் கோட்ஸ். அப்போ இதுக்கு இதோட அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? நமக்கு பைத்தான் அப்படின்னு நமக்கு டபுள் கோட்ஸை பிரிண்ட் ஆகும். இது ரூல் படி ஓப்பன் பண்ண டபுள் கோட்ஸையும் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணோம்? யூ ஹாவ் டு கிவ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இங்கே 4 டபுள் கோட்ஸ் இருக்குன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் டோல்ட் யூ. ஸோ ரூல் படி யூ ஹாவ் டு ஓப்பன் டபுள் கோட்ஸ், க்ளோஸ் வித் டபுள் கோட்ஸ். இந்த மாதிரி பிரிண்ட் ஆகும். ஆனால் ரூல் படி again you have to use this double quotes for open and close. See the next example. New line. ஆனால் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சேம் லைனில் இருக்குது. பைத்தான் ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் ஆகிடும், /n அதுக்கப்புறம் லாங்குவேஜ். ஸோ இந்த லாங்குவேஜ் வந்து கீழே வந்திருக்கணும். ஸோ த லாங்குவேஜ் வில் பிரிண்ட் இந்த நெக்ஸ்ட் லைன் பிகாஸ் ஆஃப் நியூ லைன் இங்கே கொடுத்ததுனால. அடுத்தது டேப். இங்கே சேர்ந்த மாதிரி இருக்குது. பைத்தான் பிரிண்ட் ஆகிட்டு ஒரு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் தள்ளி லாங்குவேஜ்ன்றது பிரிண்ட் ஆகிருக்கணும். ஸோ we know that it is a tab character. So all these are Python special characters. Let's see some Python data types we already learned in this lesson. It is each type has its own value. It is a built-in or fundamental data type such as you know that number type, numeric type, string, boolean, tuples, list. இது வரைக்குமே உங்களுக்கு தெரியும். So tuples and list also you have already learned in the previous lessons. Dictionary maybe you can learn in the 9th chapter. இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு டிக்ஷனரின்னு ஆனால் தெரியாது. So all these are data types you already learned. See this number type, you already seen this, supporting integer, floating point numbers as well as complex numbers. Decimal numbers என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். So started with 1 or 2 or 4567, all these numbers called as decimal. Before that you can see decimal, octal or hexadecimal. Octal number use both upper and lower case to denote this octal number. Hexadecimal க்கு பார்த்தீங்கன்னா OX அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. It also used as upper case or lower case. Long integer க்கு பார்த்தீங்கன்னா Lன்ற லெட்டரை யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது பேஸ் பண்ணி தான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. So no decimal numbers. O start with O, upper case or lower case. So it is an octal number. OX it is also upper case or lower case. So it is a hexadecimal numbers. Long integer means 34L. அப்படி இந்த மாதிரி கொடுக்குறோன்னா it is a long integer. அதாவது டேட்டா டைப், அதாவது நம்பர் ஆஃப் பைட்ஸ் will be increased. அதுதான் நம்ம long decimal integerன்னு சொல்கிறோம். Then let's see the floating point. It is you have to exponent formனு சொல்லலாம், இல்லைன்னா decimal pointனு சொல்லலாம். ஸோ டிஜிட்டை வந்து பார்ட்டாக பிரிக்கிறது. ஓகே. ஸோ பிஃபோர் decimal point, after decimal point பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ 1 2 3.34 all these examples are related for floating point numbers. இதுலேயும் floating point எடுத்துக்கிட்டோன்னா we have a real and imaginary. எதில் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் டேர்ம்ஸில். இதையும் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம். Then you know what is mean by boolean. So one is true, otherwise false. 2 values மட்டும்தான் include பண்ண முடியும். Then we have see a string data type. இதுதான் நம்ம இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். What is string data type? சிங்கிள் கேரக்டராகவும் இருக்கலாம். கேரக்டர் கான்ஸ்டன்ட்டில் சிங்கிள் கொட்டேஷன் ஒரு டபுள் கொட்டேஷன். மேபி ஒரு வார்த்தையாக 2 வார்த்தையாக இருக்கலாம். இஸ் என்க்ளோஸ்டு பை டபுள் கோட்ஸ். மல்டி லைனாக இருந்ததுன்னா யூ ஹாவ் டு யூஸ்டு ட்ரிபிள் கோட்ஸ். எங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. 3 times கொடுத்தா போதும். ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு 3 times க்ளோஸ் பண்ணால் போதும். அப்படி இல்லைன்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 times டபுள் கோட்ஸாக கொடுக்குறாங்க. மேபி இட் கேன் ஒர்க் அவுட் வென் யூ ஆர் ரன் த ப்ரோக்ராம். ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஸோ 3 times டபுள் கோட்ஸை கொடுக்குறாங்க. அதனால தான் இத்தனை கோட்ஸ் உங்களுக்கு இங்கே அப்பியர் ஆகிருக்கும். தென் மல்டி லைன் என்க்ளோஸ்டு பை 3 times ஆஃப் டபுள் கோட்ஸ். சிங்கிள் கோட்ஸ்லேயும் கொடுக்கலாம், 3 times கொடுக்கலாம். டபுள் கோட்ஸில் 3 times கொடுக்கணுன்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும். ஸ்பேஸ் கொடுக்கக்கூடாது. உங்களுக்கு ஏன் நான் இங்கே ஸ்பேஸ் கொடுத்தேன்னா ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐ ஹாவ் கிவன்
Okay, students. So recall all these points today what we have learned. So let's see the another topic in the next session. Thank you so much.